सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसी। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके ते प्राइम टाइम दे विच अज गल कमाई दी यानी कि इनकम दी कि जिस साधन तो कमाई, इस सवाल है कि जिस साधन तो कमाई सैकड़े करोड़ां दे विच हो रही होवे कि उस साधन तो ही कमाई हज़ारां करोड़ दे विच हो सकदी है। जेकर हो सकदी है तां कि एक कमाई जो पहला घट हो रही सी वो करप्शन की वजह दे नाल हो रही सी या जिहड़ी नीति अपनाई गई सी वो ठीक नहीं सी। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਕਰੀਬ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कि 7000 करोड़ या फिर उस तो भी ज्यादा पैसा पंजाब के खजाने दे विच आएगा। ये आने वाले समय करोड़ों का खजाने दे विच असर पै सकता है ते कि करप्शन करके ही, जो सब तो अहम सवाल है कि करप्शन की वजह नाल ਜਿਹੜੇ रेत के रेट ने आसमान चढ़े। जो जिक्र होंदा है कि एक ट्राली का रेट बहुत ज्यादा हो गया, जो जिक्र किया जाता है कि रेत का रेट लोगों की पहुंच तो बाहर हो गया कि वह गैर कानूनी माइनिंग या फिर करप्शन की वजह के नाल क्यों होया। विधान सभा दे विच भी माइनिंग के मुद्दे की गूंज खूब सुनाई दे रही है ते माइनिंग ते हो रही है महाभारत। मान ला लिए ते उत्ते कंपाउंड इंटरेस्ट कर लिए तो 40,000 करोड़ की लुट हुई है। पंजाब विधान सभा के अंदर माइनिंग के मुद्दे की गूंज सुनाई दी। माइनिंग मंत्री हरजोत बैंस ने पुराने अंकड़ियां का हवाला दिंदियां पिछलियां सरकारां ते लुट करन दे इल्जाम लाए। बैंस ने पिछले 20 साल का डाटा दिंदियां सरकारी खजाने नूं हज़ारां करोड़ का चूना लाउण दा दावा कीता तो राजा वड़िंग ने आम आदमी पार्टी के उस दावे ते सवाल पुछ लिया जिस दे विच माइनिंग तो 20,000 करोड़ की कमाई का दम भरिया गया सी। पिछले 20 सालों दे विच सिर्फ 1083 करोड़ माइनिंग चो आया। पिछले 20 सालों दे विच जे अनुमान ला लिए ते उत्ते कंपाउंड इंटरेस्ट कर लिए तो 40,000 करोड़ की लुट हुई है ते पिछले 5 सालों दे विच 7000 करोड़ की लुट थोड़ी सरकार ने की है। हाउस छड्डूंगे कि नहीं छड्डूंगे? ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ ਜੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। हरजोत बैंस ने पिछलियां सरकारां दी नीति ते सवाल करदे दावा किया कि जिन्नी माइनिंग पंजाब दे विच हुंदी सी उन्नी माइनिंग कल्ले पठानकोट जिले दे विच हो रही है। सब कुछ लीगल कर दिता गया है। तो साबका माइनिंग मंत्री सुखविंदर सरकारिया ने सवाल पूछा कि जे माइनिंग वधी है तो आमदन क्यों नहीं वधी। पिछली सरकार दे विच सर मैक्सिमम जिहड़ी डेली माइनिंग हुंदी सी वो 40,000 मैट्रिक टन सी। अज सर कल्ली 40,000 मैट्रिक टन पठानकोट चो कर रहे सी क्योंकि एक ट्रक पंजाब सरकार दे पोर्टल ते चढ़ रहा। ਇਹ ਕਿਤੇ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਨਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋਇਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ, 20,000 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਦਣ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। माइनिंग का मुद्दा अकाली दल ते बीजेपी की गठजोड़ सरकार वेले भी गर्म रहा, कांग्रेस की सरकार वेले भी गूंजता रहा ते मौजूदा सरकार दे विच भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। जांच इसकी होनी चाहिए है कि माइनिंग के नाम ते कितनी लुट हुई है। सवाल होना चाहिए है कि जिन्नी आमदन माइनिंग तो होनी चाहिए सी कि उन्नी हो रही है। चंडीगढ़ तो पंकज कपाही दे नाल नपिंदर बराड़ ते अमन भारद्वाज, न्यूज़ 18। ਤਾਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 7000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। इस दे उत्ते अज असीं चर्चा करांगे। सवाल बहुत सारे ने जो लोगों के जहन दे विच ने और इनफैक्ट जदों पंजाब दे विच इलैक्शन कैंपेन चल रहा सी, जदों पंजाब दे विच चोणां दा दौर सी तां उस समय आम आदमी पार्टी ये दावा करदी सी कि जिहड़ा पंजाब दा रेवन्यू वधाउण दा एक सब तो वड्डा हिला या सब तो वड्डा पॉइंट है वो है माइनिंग। जे गैर कानूनी माइनिंग बंद कर दी जाए तो उस तो बाद पंजाब के खजाने दे विच हज़ारां करोड़ रुपए आ सकते हैं। तो हुण उस दे लई रोड मैप की है ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ सूबे के मंत्री ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ हरजोत बैंस ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਲੀਗਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਹਸਪੀਟਲ, ਸਕੂਲ, ਉਹ ਸਭ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ 636 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 11% ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 636 ਕਰੋੜ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਟ ਲਏ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਲੁੱਟ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ 636 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਕੜਾ ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਗਿਆ? ਮੈਂ 7000 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਰੀਬ 1400 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਬਲਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੂਮੀ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਰਜੀਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 137 ਕਰੋੜ ਆਇਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਜੋਤ ਭੈਣ ਜੀ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ 40000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਨੀ ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੇਲੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਵੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈਗਾ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ 7000 ਕਰੋੜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 20000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਲਿਆਓ 20000 ਕਰੋੜ, ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 20000 ਕਰੋੜ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ 10% ਸੀ ਤਾਂ 90% ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਧਰਲੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਲਵਾੜਾ ਜਾਂ ਰੋਪੜ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਗਈ, ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ 7000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੋਟਲ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 7000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਧੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ।
ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਵੀਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਆ ਸਵੀਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਐਟਲੀਸਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੈਕ ਇਟ ਅਪ। ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਨਥਿੰਗ ਐਟ ਆਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੌਰਵ ਜੀ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ कि इन्होंने आप क्या केजरीवाल साहब ने कि माफिया ने मुझे अप्रोच किया, माफिया ने भगवंत मान साहब को अप्रोच किया, माफिया ने हमारे मिनिस्टर्स को, पंजाब वालों को अप्रोच किया, हमारे एमएलए को भी किया, और हमने पूछा कि सर पैसे कैसे लेंगे, सिस्टम कैसे चलेगा। तो हमने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। हुण इत्थों की हुंदा है, केजरीवाल साहब एडमिट करदे कि ब्राइब उन्हां नूं ऑफर होगी, ब्राइब ऑफर होना इज एन ऑफेंस इन इटसेल्फ। गौरव जी, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ, ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਓ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਾਈਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦੇ? ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਅਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਈਬ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 7000 ਕਰੋੜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕਿ 7000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਔਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੂਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ 100% कहना है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ एग्जैजरेट करके फिंगर्स पॉइंट करना चाहती है, क्योंकि इन्हां तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा, इन्हां तो पंजाब नहीं संभल रहा, तां करके ना सानू ब्लेम गेम च इन्वॉल्व करके आपदा फेस सेव करना चाहते। जिथों तक करप्शन की गल है, इलीगल सैंड माइनिंग की गल है, जो भी है, मैं कहना एक्ट करो। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ते जेडे बरसते हैं ना वो गरजते नहीं। और जी, हुण तक एक्शन हो गया हुंदा, ਹੁਣ तक अपना प्रोसिक्यूशन शुरू। ठीक है, चलो मैं जवाब ले लूंगा। ठीक है, नथिंग हैज बिगन। सो आम आदमी पार्टी ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲਈ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ, ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਰ। ਜਵਾਬ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖਡਿਆਲ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਆ ਕਰੋ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗਰਗ ਜੀ, ਚਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪੂਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲੈ ਆਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਗਰਗ ਜੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਨਾ ਹੋਵੋ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਣੇ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਗਰਗ ਜੀ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਓ ਕਮੈਂਟ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮਨ ਦਾ ਰੁਕ ਤੇ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਭੋਆ ਸ਼ਾਇਦ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮਸੋਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 100 ਕਰੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ? 3 ਮਹੀਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਛੋਟਾ ਕਮੈਂਟ ਰੱਖੀਏ ਸਰ, ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕ ਕਰ ਲਾਂ। ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਗਏ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੱਤਾ ਸੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਵੀ ਕੱਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੱਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਗੱਪੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੌਟੰਕੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਫੈਕਟਸ ਦੇਣ, ਫਿਗਰਸ ਦੇਣ, ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੱਸਣ। ਐਵੇਂ ਗੱਪਾਂ ਨਾ ਮਾਰਨ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੇਪਰ ਫ੍ਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 8.5 ਕਰੋੜ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚਦਾ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾਲ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਪਏ ਆ। ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂ। ਬਾਂਦਰ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਰ, ਇਸ ਦੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਰ ਲਓ ਸਰ, 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਪਲੀਜ਼। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ है, जदिया पहले ही गारंटियां लेने लग गए भी सिसोदिया साहब भी अंदर जा सकते हैं, हम उनकी गारंटी लेते हैं, वो भी जानने तैयार ने। केजरीवाल का किधर नंबर लग गया भी पता नहीं। ते वो लोग ऐसे चिट्टे नंगे लोग लोगों को करप्शन सिखाएंगे भी हाँ कौन करप्शन ठीक है सर, बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठे हो गए। नहीं चाहता हां ठीक है, मैं थोड़े को लेना वापस एक बार जोशी जी रुपया वसूल नहीं कर सके उन्होंने कोलों, 1 रुपया रिकवर नहीं कर सके। ठीक है, चेतन जोशी जी बहुत देर इंतजार कर रहे हैं। जोशी साहब बीजेपी इस ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦੇ ਜੋ ਰੈਵਨਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਘਰ ਵਿਰਲੀ ਬਾਹਰ ਸੰਘਣੀ ਤੇ ਮੇਲੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਦੂਜੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੌਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ? ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਨਹੀਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਡਨ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਜਿਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਰੁੜ ਕੇ ਪੱਥਰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕ੍ਰਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ 45 ਤੋਂ 48 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਸੈਂਕੜਾ ਵਿਕਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੁਲਬੁਲੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਠੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ? ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਰੇਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਥਰ, ਜਿਹਦਾ ਫਿਕਸ ਸਾਈਜ਼ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਲੈਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ, ਅੱਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ, ਹੁਣ ਨਹਿਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੇਤਾ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰੇਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਲੇਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਲ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਹਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਅੱਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ, ਉੱਥੇ ਕਲੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਲੱਗੇ ਰੇਤਾ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਰੇਤਾ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਭੋਏ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਰੇਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਆ? ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਖਿਜਰਾਬਾਦ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾ, ਕਦੀ ਖਿਜਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧੁੱਪ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। 45-46 ਰੁਪਏ ਰੇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਖਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਖਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾਤਾ। 40 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ? ਰੇਟ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰ ਪਾਤਾ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਰੇਤਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਰੇਤਾ ਬੱਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਢੋਰੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਰੋਪੜ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਖਿਜਰਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੇਤਾ ਨੂੰ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੋ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰੇਤਾ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ,
ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਟਿੱਪਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ, ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਖੜਿਆਲ ਜੀ, ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਿੰਨੇ ਉਤਾਵਲੇ ਨਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਤਾਵਲੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੋਲੇ। ਦੇਖੋ ਟਿੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤਾਵਲੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਦਈਏ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਟਿੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਬਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 25% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਏਰੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਸਮਝਾਇਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਡਵਾਂਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਭਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਜਵਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਟਿੱਪਰ ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਟਿੱਪਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਗੌਰਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੌਰਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਏ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬੂਤ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ कि एक चीज तो दिखा दी गई, हर काम सलीके में बांध रखा है, ये आग लगाएंगे, ये हवा देंगे। पोर्टल दे विच विखाते टिप्पर ट्रालियां दा कुछ सेकंड। दूसरी गल, पोर्टल नूं भी बंद कीता जांदा कई वारी। मैनू नहीं पता इन्हां दा जे होया कि नहीं होया, लेकिन अमूमन की हुंदा कई वारी पोर्टल हैक हो जांदा, पोर्टल बंद कीता जांदा, फिर उहदे दफ्तर जा जांदा, उत्थे जाके भी पोर्टल नूं ऑन करवाया जांदा। बाद च ओह की हुंदा उस टाइम, किदां पोर्टल हो जांदा वा। ये सारियां गल्लां जेहड़ियां ना पंजाब दे लोकां नूं पता वा, तां ही ते संगरूर दे विच लोकां ने फतवा दे जोशी साहब बढ़िया पेचीदगियां तुहानू भी पता। जोशी साहब बिल्कुल पता मैनू, पेचीदगियां मैं सारियां एक चीज़ां दस्सांगा। चलो हुण एक चीज देखो शुक्ला जी, एक चीज दस सकदा वा, सरकार किदां भटकाउंदी पई आ मुद्दिਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਤੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਤੁਰ ਪਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਛੱਤੀ ਮਾਰੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਇੰਨੀ ਜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਵਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤੀਆਂ।
ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਦੋ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨਾ, ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਔਰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜੀ। ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਚਗੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੈਸੇ ਬਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਤੀ, ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਲੇਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਟਰੂ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਟ ਐਨ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਫੈਲੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲੈਜਡਲੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਇਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 400% ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ, ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਪਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੂਗੀ ਵੀ ਅਨਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਏਟਡ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗੀ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੌਥਾ, ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਵਾਲੇ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਦੀ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟਕਾਰ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੈਟ ਦ ਲੀਗਲ ਕੋਰਸ ਹੈਪਨ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਫੋਲੋ ਕਿ ਵਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮਡ ਇਨੋਸੈਂਟ ਅੰਟਿਲ ਪ੍ਰੂਵਨ ਗਿਲਟੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖੁੱਲੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸਕੈਮਸ, ਤੇ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰੇ, ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸਿਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲੇ ਗਾਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਨਾ ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਦਰਪੁਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣ ਪਾ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਫੈਕਟ ਵਟਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੇਬ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਇੱਕ ਐਰੋ ਸਿਟੀ, ਇਕੋ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਿੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੇਤਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿੱਪਰ ਜਰਾ ਚੋਰੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਚੋਰ ਪੂਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਲੰਘ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰਦਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਜੀ ਟਿੱਪਰ। ਉਹ ਟਿੱਪਰ ਕਿਉਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, WhatsApp ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 4 ਟਿੱਪਰ 5 ਟਿੱਪਰ 10 ਟਿੱਪਰ 100 ਟਿੱਪਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ 100% ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ 25 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ 40 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ 50 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਰੇਤਾ ਦਾ। 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ, ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜੇ 45 ਜਿਹੜੀ ਜਮਨਾ ਔਰ ਬਦਰਪੁਰ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ। ਜੇ ਰੇਤਾ 45 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਰੇਤਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਧ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੇਟ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਹਤੈਸ਼ੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਹਤੈਸ਼ੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲੂੰ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਜੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆ ਉਹ ਲਾਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਾਦ ਕੱਢਣੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਗਾਦ ਕੱਢਣੀ, ਔਰ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗਾਦ ਕੱਢਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਗਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ ਜੋਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਝੂਠ ਥੋੜਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਓ, ਹੈ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਝੂਠ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਤੈਸ਼ੀ ਜੇਕਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰੋ, ਲੀਗਲ ਜਾਨੀ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਨਾ ਜਿੰਦਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਸ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈੜਾ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੂਡ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੈਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੰਬਲ ਪੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਜਿੰਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਐ ਪਲੋਸ ਕੇ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦੇਤਾ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੈਸੀ ਨਗੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਬਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ, ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਂਦੋ।
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਲਏ ਉੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਰੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੇ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੂੰਗਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਝੂਠਿਓ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਦੀ ਸੀਟ ਗਈ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੁਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਦੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੇਤਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਵੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦਵੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੈਨਲਾਂ ਤੱਕ ਅੱਜਕੱਲ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਗੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੌਣ ਬੋਲੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਾਤਮਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਗਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸਸੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਮਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ। ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰਚੇ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਹੈਗਾ। ਖਰੀਦੀ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਰ ਰੇਤਾ ਖਰੀਦੀ ਹੈ 40,000 ਦਾ ਟਿੱਪਰ ਖਰੀਦਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, 50 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, 40 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਖਰੀਦੀ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਭੇਜ ਹੀ ਦਿਓ ਟੀਮ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਟੀਮ ਭੇਜ ਹੀ ਦਿਓ। ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਟੀਮ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 1 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਐਂਥੂਸੀਆਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪੁੱਤ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਪੋਪਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, IAS ਅਫਸਰ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਬਿਊਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡਲਜ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖੋ ਰਹੇ ਆ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਵਾਅਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਜੇ ਸ਼ਰਮ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੇਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰਤਿਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਰੇਤਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਥਿੰਗ, not an ounce has been done about mining। ਰੇਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਆਪਦਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦੋ, 4-5 ਸਾਲ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦੋ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਊਗੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਰੇਤਾ ਵਾਪਸ ਥੱਲੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਪੁੱਲਰ ਜੀ, ਗੌਰਵ ਜੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੜਕ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ MLA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਕਵਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜੀਰਕਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੀ ਪਾਸਵੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਾਸਵੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ ਪਾਸ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ? ਬੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ ਸਰ, ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਰਗ ਜੀ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ
ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 100% ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਡਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਰੇਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੇਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਵੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹਾਲੇ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਆਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਵੇ 20000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਗਈ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੋਇਜ਼ੀ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਜੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੀਜ਼, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰੋ। ਜੋਸ਼ੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਰਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 20000 ਕਰੋੜ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਰੇਤੇ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਡਾਟੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਡਾਟੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਵਾ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵਿਪਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ 11 MLA ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸੀ ਫਿਰ 11 ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 20000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗੱਲ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ? ਉਹ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚੱਕੋ, ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਭੇਜੋ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਓਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰ ਇਹ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਵਾਂਗਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਭਾਗ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਗ ਨਤੀਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, 20 ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਜੀ, ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੋਂ, ਤੇ 10000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 20000 ਕਰੋੜ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡੇਟ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਓ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਸਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼। ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਚਾਹੇ ਜਨਤਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬੜਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਜਾ ਕੇ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਵੀ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭੁਗਤ ਭੋਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਰੇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹ 2-in-1 ਐਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ 2-in-1 ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 2-in-1 ਐਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਰੇਤਾ ਸਸਤਾ ਕਦੋਂ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2-in-1 ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 100 ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਜਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਟ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਰੇਟ ਕੀ ਨੇ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਆਮ ਸ਼ਖਸ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਖਰੀਦਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਖੈਰ, ਰੇਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਬਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ